किसानी मसले का हल हुंदा ना देख के किसान दिल्ली वाल नूं कूच करन दी तैयारी करी बैठे हैं। 26 नवंबर नूं पंजाब तो किसानां ने दिल्ली वाल नूं रवाना भी होना है। बहुत सारिया थावां तो खबर आ रही हैं कि पंजाब विच किसानां ने वड्डी पद्धर ते तैयारी भी विट दी है। इस तो पहला अज नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानां नाल संबंधित एक वीडियो पोस्ट की है, जिस विच वो केंद्र सरकार की सारी गेम किसानां नूं समझाउण दी कोशिश करदे ते हल्लाशेरी दिंदे विखाई दे रहे हैं। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कई तरह के संकेत भी दिते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने निजी चैनल जितेगा पंजाब की वीडियो विच ये कहा है कि केंद्र स्टील, कोला ते यूरिया रोक के किसानां ते आर्थिक अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानां दा दिल्ली मोर्चा जरूर कामयाब होएगा ते संघर्ष का मुल जरूर पवेगा। सिद्धू ने अपने इस निजी चैनल के जरिए पंजाब के किसानां नूं की सुनेहा दिता है, आओ देखते हैं। केंद्र की अड़ी ते हंकार नाल जूझदे जाबाज पंजाबी, अज केंद्र सरकार साडे उत्ते ये 3 काले किसान कानून, 2020 का इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ते पराली फूकन ते सज़ा वाला ये ऑर्डीनेंस लैके किसानां ते आर्थिक हमला कर रही है। उस दे नाल नाल माल गड्डियां रोक के इकनॉमिक ब्लॉकेड लगा पंजाब नूं आर्थिक ब्लैकमेल कर रही है। इंडस्ट्री का कोला ते स्टील की सप्लाई रोक, किसान की यूरीए की सप्लाई रोक रही है। इस नाल ये ते साफ है कि केंद्र की सारी गेम आर्थिक है, वित्ती है। केंद्र का साडे ते वार आर्थिक है। राजनैतिक तौर ते वो साडे तो वोट मंगण आ रहे ने मेरे यारो, ते जे वो टेढ़े हथकंडे अपना रहे ने, फिर की पंजाब दे किसान वास्ते साडे कोल कोई होर आर्थिक विकल्प नहीं होना चाहिए? ये वड्डा सवाल है। किसान जो रोज धरना दे रहा, वो अपनी आमदन की, अपनी आर्थिक होंद की लड़ाई लड़ रहा है। बाई जी, मैनू यकीन है कि किसानां दा दिल्ली मोर्चा जरूर कामयाब होगा। किसानां दा अनथक संघर्ष किसानी अंदोलन नूं दुनिया के हर कोने विच लै गया है, ते इस संघर्ष का मुल पैना ही पैना यार। किसानां दे संघर्ष दे नाल नाल उस नूं होर मजबूत करन वास्ते पंजाब दी असैंबली दे पास कीते हुए सोध बिल, पंजाब MLA दा दिल्ली च धरना, पंजाब दी म्यूजिक इंडस्ट्री, वख-वख सिंगरां दी सपोर्ट, ये सिर्फ इस लड़ाई का एक पहलू है। अज आपां एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर किसान का नुकसान तो सारा आर्थिक नुकसान है यारो। ये राजनीतिक लड़ाई बहुत जरूरी है, पर सानू लोड़ है आर्थिक वित्ती विकल्प की। अज पंजाब नूं इकल्ली वखरी राजनीति की लोड़ नहीं, इकल्ले केंद्र के कानूनों का विरोध करने की लोड़ नहीं, बल्कि पंजाब नूं अज एक वखरे आर्थिक ढांचे की लोड़ है, एक वित्ती ढांचे की लोड़ है। वी डोंट ओनली नीड ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, बट वी नीड ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स। क्योंकि सच ये भी है कि जे कोई भी राजनीतिक लड़ाई एक आर्थिक विकल्प ना खड़ा कर सके, तो फिर अज नहीं तो कल उन्हें हारना ही है। मैं कहना कि किसान अपनियां पंजे मंगां ते अड़े रहन ते उस नूं मनवा भी लैन, पर नाल नाल अपने आप नूं तगड़ियां तो करो, मजबूत तो करो। जे साडियां मंगां अज मन्नियां भी गईयां, जे केंद्र ने काले कानून वापस लै भी लए, कि पंजाबी दी किसानी दा सारा मसला हल हो जू वीरो? कि दशकां तो करजे थल्ले डुब्बी किसानी, आत्म हत्या कर रहे किसान, जमीन वेच के अमरीका, कनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप पलायन करदा नौजवान जो अज लेबर करन ते मजबूर है, कि अकल्ले काले कानून वापस होने नाल उसकी सारी मुश्किल हल हो जू? वड्डा सवाल है। सानू आत्म चिंतन की लोड़ है, यथार्थ के धरातल के उत्ते खड़ा हो। ये पंजाब जिथे 5000 साल तो खेती हो रही है,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਵੀ ਆਰ ਨੈਵਰ ਡਿਫੀਟਡ, ਵੀ ਡਿਫੀਟ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਇੰਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਭੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਸਮਰਿੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਊ? ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਾਕਤ, ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ USP, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਵੇਚਣ ਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਿਖੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੀਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅੰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬਿਗ ਐਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਲੂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਪਰਸੋਂ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ 85-90 ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 4 ਬੰਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਲੋ ਵਾਲੇ 1% ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅੰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 50-100 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤੇ, ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। FCI ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਮਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ
ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਈਏ। ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ, ਆਇਲ ਸੀਡ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾ, ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਪੱਕੀ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅੰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ, ਆਪ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ 70% ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਦੀ ਕੈਨੀ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1700 ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਆਇਲ ਸੀਡ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਊ ਉਪਰਾਲੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਪੰਜਾਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MSP ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਮਸਤ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਗਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਲਾਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਆਪਾਂ PDS ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਆਰਗੈਨਿਕ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰੋ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ।